बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डला ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ पंजाब इस ਵੇਲੇ। सब तो पहला गल पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी की करते हैं। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत चन्नी दियाँ कुछ होर तस्वीरां वायरल हो रही ने जिस दे विच वो खेड के मैदान दे विच पुजे ने। सो ये तस्वीरां ने इस वक्त टैलीविजन की स्क्रीन ते ने। चरणजीत चन्नी कल खेड के मैदान दे विच गए जिथे हाकी के खिडारी मौजूद सन। चरणजीत चन्नी उन्हां दे नाल मुलाकात करते हैं। बहुत सादगी के नाल चरणजीत चन्नी खेड के मैदान दे विच पुजे। और अजकल जमाना अपने आप नूं हाईलाइट करन दा है। सो किते ना किते जिहड़े वख-वख प्रमोशन वाले अजकल वख-वख लीडरां दे नाल जुड़े हुंदे ने, इस तरीके दीयां गतिविधियां कराउंदे ने ताकि किसी भी मुख मंत्री की जिहड़ी इमेज है वो बहुत सुधारण आम लोगों के फ्रेंडली इमेज बने। सो इस करके चरणजीत चन्नी के इस मैदान दे विच जाण की घटना नूं इस रूप च देखा जा रहा है कि वो बड़ी सादगी के नाल मैदान दे विच गए। नाल उन्हां दे अफसर सी। अगर चरणजीत चन्नी खेडण गए होंदे तो गल समझ आउंदी। सो नाल कई अफसर भी सी। इस करके इनू PR एक्सरसाइज भी आम तौर के उत्ते कहंदे ने। चंगी गल है, मुख मंत्री बहुत सधारण ही होना चाहिए, आम लोगों नूं मिलन गिलन वाला होना चाहिए। पर वड्डे फैसले, क्योंकि 15 दसंबर तो पंजाब दे विच चोण जाबता लग सकता है। सो सवा महीना है, अज 31 अक्तूबर हो गई है, सवा महीना लगभग है। 18 सूत्री एजेंडा भी है। इस तो इलावा सैकड़े वादे सी जिहड़े कांग्रेस ने 2017 तो पहला सत्ता चाउण नूं कीते सी। सो चरणजीत चन्नी अगर एक एक करके उन्हां वादियां नूं भी नाल पूरे करन, खेड दे मैदान चों वापस जाके तुरंत कोई वड्डा फैसला कर देण ते फिर ज़्यादा प्रसिद्धि है जिहड़ी वो चरणजीत चन्नी हुणां नूं मिल सकदी है। उंज कल चरणजीत चन्नी हुणां ने एक दो वड्डे फैसले देखण नूं मिले, क्योंकि संगरूर दे विच मालवा दे विच चरणजीत चन्नी हुणां दे पोस्टरां दे उत्ते कालक मलनी शुरू कर दित्ती सी वख-वख किसान संगठनां दे नुमाइंदियां ने। क्योंकि जदों मुख मंत्री बने सी चरणजीत चन्नी ते हैलीकाप्टर ते बठिंडे गए सी, नाल सुखजिंदर सिंह रंधावा सी। उत्थे सुंडी दा हमला फसलां ते होया जदों किसानां नूं वादा करके आए सी कि मैं तुहाडा मसला निबेड़ूं। और आम आदमी पार्टी ने मुद्दा चक्या। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि जिन्हां किसानां दीयां तस्वीरां इश्तिहारां च ला दित्तियां ने चरणजीत चन्नी साहब, उन्होंने मुआवजे हजे तक नहीं दिते गए। सो आम आदमी पार्टी के भारी विरोध तो बाद चरणजीत चन्नी होना ने यह फैसला किया। जदों पोस्टरां दे उत्ते उन्होंने कालक मल दी गई, कई थां पोस्टर पाड़ दिते गए, ला दिते गए, तो कल 416 करोड़ रुपए ने जिहड़े चन्नी सरकार ने किसानां नूं मुआवजे वजों जारी किए ने। और इसे मसले ते कल पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप सिंह उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की और दस्या कि किवें असीं मुआवजा दिता है। हालांकि मेरा भी ये मनना है कि यह मुआवजा 20-25-30 हज़ार प्रति एकड़ किसानां नूं दिता जाना चाहिए सरकार वालों। पर सरकार वालों 75% जिन्हां दी फसल खराब है प्रति एकड़ 75% के नुकसान ते 12,000 रुपए का मुआवजा। और अगर 75 तो घट फसल खराब है तो मुआवजा उस तरह घटता जाएगा। ਉਹਦੇ ਲਈ भी अनाउंसमेंट है जी सरकार ने की है। सो पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप सिंह की गल भी सुनते हैं कि लगभग असी टोटल जोड़ा मामजा हैगा 416 करोड़ रुपये असी देन जा रहे हैं, जोड़ा DC साहिबान दे क्योंकि इंटीग्रेशन के अधीन उन्होंने खात्यां च भेजा जाऊगा जिथे नुकसान होया। और 10% जोड़ा असी चुगाई लिए वो नीति DC साहिबान बनाएंगे। साढ़े मानयोग मुख मंत्री साहब ने अहम फैसला लिता है और परसों ही निर्णय लिता गया थी, परसों शाम की मीटिंग से, कि जोड़ा मामजा रिलीज़ करके किसानों के खात्यां भेजा जाए। और तुहानूं जान के खुशी भी होएगी कि यह सब तो बड़ी कॉम्पनसेशन है। मेरे को वेरवा पिछली सरकार का भी है, जोड़ा 2015 जब नरमे का नुकसान होया सीगा उदों तकरीबन कॉम्पनसेशन जी दी गई थी या मामजा जोड़ा दिता गया थी वो 8,000 रुपया प्रति एकड़ सीगा। और जिहदे विचों बकायदा चाहे साडा पंजाब सरकार वालों जोड़ा हिस्सा हैगा उदों स्टेट गौरमेंट का जोड़ा हिस्सा सी 2,600 रुपया सी। हुण जोड़ा साडा हिस्सा जोड़ा हैगा 5,400 रुपया पंजाब सरकार अपने हिस्से तो नाल होर जोड़ के दे रही है। और मेरा ख्याल जोड़ा एडा बड़ा मामजा है ये कागज़ मेरे को हनगे पिछली सरकार ने, क्योंकि इस अंदोलन को किते ना किते महसूस किया जा रहा, पोलिटिसाइज किया जा रहा। उधर चरणजीत चन्नी होना वालों कल वख-वख किसानां संगठनां दे नाल मुलाकात की गई जिन्हां दे विच गन्ने नाल जुड़े किसान सी। और चरणजीत चन्नी ने कहा कि खंड मिल्लां बहुत जल्द चलन लगणगियां
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੱਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰੂ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰੁੱਖ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਡੇਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡੇਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 876 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਗਰ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਲੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਾਦਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ 200 ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੇਜਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੁਕਾ ਦੂੰ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਵੇ? ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ 1-ਅੱਧਾ% ਵੋਟ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏਗੀ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 1-ਅੱਧਾ% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 29 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ये यहाँ तक उनके हमने नहीं बंद करे थे, सरकार ने बंद करे थे। उनके नेता दोहरी भाषा बोलते हैं। पहले कह रहे थे खोलो, अब खुलने लगे तो फिर किंतु परंतु क्यों? ये सारा देश देख रहा है। ये तो दोहरा चेहरा है उनका, जो उनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसमें पूरे देश की निगाह है। इसलिए वो कभी रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जितने भी उनके बड़े नेता हैं, टकैत साहब हैं, उनका बयान बदलता रहता है। पहले कहते हमने रोका नहीं हुआ, हमने खोलो जी, अब खुल रहा है तो क्यों खुल रहा है? रात को भी मुझे पता चला कि वहाँ पर बैठे हैं जी, हम खुलने नहीं देंगे। ये दोहरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जिस दिन इस पर रोक लगाई थी, अगर ये आंदोलन किसान के लिए है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसने कानून को स्टे कर दिया। दो भाई आपस में लड़ते हैं, ज़मीन का विवाद होता है, कोर्ट स्टे लगा देती है तो कोई भी उसमें नहीं घुसता है, लड़ाई बंद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून रोके थे। अगर किसान के लिए कानून था तो उसके बाद बातचीत करते, और सरकार के अंदर तो सरकार ने भी रोक लगा दी थी। ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ,
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 600-700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਢੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ 4.5 ਸਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ ਔਰ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਬੇਦਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖਦਾ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ 92 ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, 92 ਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਫੋੜ ਰਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਫੋੜ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ
ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।